नमस्कार बंधुगण, आपण माने जानती जे आम वास्तुशास्त्र रे मयूर पंखर किछि अधिक महत्व रही एवं एही मयूर पंख प्रभु श्रीकृष्णकर अत्यंत प्रिय अटे। वास्तुशास्त्र अनुसार मयूर पंख घरे रहिबा अत्यंत शुभ होइथाए। मयूर पंख को आपण जेउ जगार रखिबे मयूर पंख सेही जगार समस्त नकारात्मक शक्ति को नष्ट करि देइथाए। मयूर पंख को वास्तुशास्त्र रे सुख समृद्धिर प्रतीक बोली माना जाइथाए। मयूर पंखटी गृहर वास्तुदोष को दूर करिबारे सहायक होइथाए। मात्र एही मयूर पंख को घरे रखिबार किछि नियम रहिछि। आपण माने जेतेबेले निज गृहरे मयूर पंख रखुचंती सेतेबेले एही नियम गुड़िकर पालन करिबा उचित। एही नियम गुड़िकर पालन कले करिबा द्वारा ही आपणकर एहार शुभ फल प्राप्त होइथाए। गृहरे मयूर पंख को रखिबा वास्तुशास्त्र रे एहार सठिक दिग एवं स्थान विषय रे वर्णना करा जायछि। यदि आपण एही मयूर पंख को सठिक दिग एवं सठिक स्थान रे रखती तेबे आपण को एहार सकारात्मक प्रभाव देखिबाको मिलिथाए। आपणक गृहरे मयूर पंख रखिबा द्वारा आपणको अनेक प्रकारर लाभ प्राप्त होइथाए। मात्र सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि ए धन को अधिक आकर्षित करिथाए। जदि आपणक घरे जेते रोजगार कले मध्य ताहा नियंट हेउछि आपणक गृह को सबुबले धनर अभाव देखा जाउछि। आपणक ऋण करजरे भारे बुड़ी जाइछन्ति एवं अनेक प्रकारर आर्थिक समस्यार सम्मुखीन हेबाक पड़ुछि तेबे आपण निज गृहरे मयूर पंख रखिबा उचित अटे एवं ताको तार सठिक स्थान एवं सठिक दिगरे रखंतु। यह निश्चिंत भाव आपणकर धन वृद्धि रे सहायक हेबो एवं आपण निजर आर्थिक समस्या मुक्ति पाई परिबे। आपण निज गृहरे केतोटी मयूर पंख रखिबा उचित ताहा मध्य वास्तुशास्त्र रे उल्लेख रहिछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मयूर पंख सहित जड़ित वास्तुशास्त्र रे लिखित नियम गुड़िक विषय रे। सेथिपाई बंधु माने आपण माने वीडियोटी को से स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु जानि नबा मयूर पंखर धार्मिक गुरुत्व विषय रे। आमर प्राचीन शास्त्र गुड़िकरे मयूर पंखर अधिक महत्व काहींकी रहिछि। आपण प्राचीन ग्रंथ अनुसार आमर मयूर पंख को एक चमत्कारी यंत्र भाव मना जाइथा। आमर मयूर पंख को एक चमत्कारी यंत्र भाव मना जाइथाए। मयूर पंख को तांत्रिक क्रिया मध्य प्रयोग करा जाइथाए। तांत्रिक क्रिया रे एहार प्रयोग करी सम्मोहन और शत्रुनाश नकारात्मक शक्ति को नष्ट करा जाइथाए। ज्योतिष विद्या रे मध्य मयूर पंखर प्रयोग करा जाइथाए। ज्योतिष शास्त्र रे एही मयूर पंख सहज जड़ित अनेक तथ्य अनेक उपाय एवं नियम उल्लेख करा जाइअछि। आयुर्वेद रे मध्य अनेक रोगर समाधान पाई एही मयूर पंख को व्यवहार करा जाइथाए। एही मयूर पंख आम घर समस्त नकारात्मक शक्ति को दूर करिथाए, धन को आकर्षित करिथाए एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि गृहरे मयूर पंख रखिबार द्वारा गृह को कोनोसी भी विषधर जंतु प्रवेश करि नथांती। सेथिपाई पूर्व काल रे जेउ लोक माने वन जंगल रे रहुथिले सेमाने निज गृहरे मयूर पंख रखुथिले। पक्षी शास्त्र रे मयूर पंख सहित जड़ित एक कथार वर्णित रहिअछि। प्राचीन काल रे संध्या नामक एक असुर थिला। से अत्यंत शक्तिशाली थिला एवं तपस्वी थिला। से गुरु शुक्राचार्यंकर शिष्य थिला एवं से देवता मानंकु निजर शत्रु बोली मानि नेथिला। सेही असुरटी ब्रह्मदेव एवं
ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଦୀ ବନାଇ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଅସୁରକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୟୂରର ସହାୟକ ନେଇଥିଲେ। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମୟୂରକୁ ପଙ୍ଖକୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୟୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୟୂରଟି ବିଶାଳକାୟ ଆକାର ଧାରଣ କରି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅସୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅସୁରର ବଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଅଧିପତ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନ ମୟୂରର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ହେବାର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୟୂରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଥାଏ ସେଠାରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ବିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୟୂର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ମୟୂର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏପରି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୟୂର ସହିତ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ରଖନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, କାରଣ ମୟୂର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ବଂଶୀ ସହିତ ଏକାଠି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ଗୃହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବସ୍ତୁରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଗୃହରୁ ବାହାର କରିଦେବାର ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସେହି 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିବ।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖକୁ ନିଜ ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଠି ପାଖକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶୁଭ ଲାଭ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କର ପଛପଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।